If you don't mind, అందరిని ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయరా? Okay, so guys, please unmute your mic, guys. Yeah, Ravinder also joined. Suresh, Srinu, Parvati. Parvati, unmute. Suresh, unmute, please. And Ravinder also. సింగర్ మీ దగ్గర నుంచి అన్మ్యూట్ లేదా? Mute on, mute off. Unmute all. Unmute all. Already they are someone is mute. Yes, but yeah, they have. Here is that there is no muted unmuted. It's okay. As soon as possible, all guys, very good morning. Please disturb లేకుండా చూసుకోండి. ఎవరు అన్మ్యూట్ లో రావట్లేదు. Okay, go ahead, Ravinder. There may be disturbance. That is the reason. Yeah. It's okay, no problem. All of you, very good morning. Today we have it's a great morning. Why? Because we are the conducting to the type keyboard typing learning. It's okay. If you don't mind, I can English, Hindi. Any objections? Hindi, English, Telugu? Yeah, you can go ahead in Telugu. Please, మీరు మాట్లాడితేనే నాకు అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా మీకు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో కావాలి, లేదంటే తెలుగులో కావాలి, హిందీలో కావాలి, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఆల్ లాంగ్వేజెస్ స్పీక్స్ వెరీ ఫ్లూయెంట్, వాట్ ఎవర్ మేబీ. అయితే తెలుగులోనే చెప్తాను, మీరు మ్యూట్ లో రావట్లేదు కాబట్టి. ఈరోజు మనము ఈ కీబోర్డ్ గురించి, కీబోర్డ్ టైపింగ్, నా టాపిక్ వచ్చేస్తే ఈరోజు కీబోర్డ్ టైపింగ్. సో దానికంటే ముందు మీకు ఒక గ్రేట్ పర్సనాలిటీ గురించి చెప్తున్నాను. నవే డేస్ ఒకరి గురించి ఆలోచించడానికి కానీ, సో ఒకరి గురించి టైం ఇవ్వడానికి కానీ, ఒకరి కోసం ఆలోచించే వాళ్ళు కానీ, మన కోసం ఒక్క నిమిషం టైం కేటాయించి మన ముందుకు వచ్చి మనకి ఏదైనా చెయ్యాలని అనుకునే వాళ్ళు కానీ మనకి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు 100లో ఒకరు దొరికితే ఇప్పుడు వేలలో కాదు లక్షల్లో ఒకరు దొరికే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం. అలాంటి వాళ్ళలో ఇస్ అ గ్రేట్ యంగెస్ట్ లీడర్ మిస్టర్ శ్రీను. మనకి ఈ ఆపర్చునిటీని, ఈ ఛాన్స్ ని మనకి ఈ రోజు మనం అందరం ఈ స్టేజ్ లో అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో కలవడానికి అవకాశం ఇచ్చి అందరినీ ఒక స్టెప్ ముందుకేసి తను అనుకున్నటువంటి డ్రీమ్స్ ని, తన యొక్క డ్రీమ్స్ ని అందరికి అంటే అందరినీ షేర్ చేసి అందరినీ ముందుకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మనకి ఈరోజు softlensity.com అనే ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ద వెరీ గ్రేట్ థింగ్. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఇందాక మీకు ఒక విషయం అన్నాను, మన బ్రదర్ కి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే, ఈరోజు ఒక ప్రాబ్లం ఉందంటే దానికి ఇమ్మీడియట్లీ రియాక్ట్ అవ్వని సిచ్యువేషన్ లో మన కోసం జస్ట్ చూడండి 350 రూపీస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తోని మనకి ఇచ్చేటువంటి గ్రేట్ సర్వీసెస్ ఈరోజు చెప్తారు మీకు. శ్రీను గారు ఒక 2 minutes మీరు మాట్లాడి నాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Okay. Thank you so much, Ravinder sir. So actually, my name is Srinu. I'm a software developer. So guys, actually this is the one of the platform for that all kind of people. So why you are going to choosing this platform? Because of nowadays a lot of people are facing lot issues into that as coming into that everything as a learning point of view, earning point of view, and communications point of view. Each and everything, some lot of people are facing that issues. That is the reason when I was started this concept, at that moment I am going to analyze into that who are going to facing that issues.
right? So I need to make to that all those problems into that a single software. So that is the reason I'm going to developing this kind of one of the platform for that all the kind of people. So guys, what I'm going to requesting to you people, each and everything, see guys, actually our website will be becoming a within 2 to 3 months, it will be go to that what evergreen project, it will become, that is that YouTube channel subscriber will come into that our website, right? So later onwards, what we have to do, when we are going to reaching our platform as 1,000 subscriber, at that moment the different kind of that business will be started. So each and everything users, as a mobile users and earners, learners, everyone should be utilize this opportunity. I'm going to requesting to that everyone, so you people can give to that one person to that as a opportunity for others, right? No need to ask to that others, guys. Nowadays is that what technology going to that very fast, that is the reason this is that one of the platform to that developing to that all kind of people, right? So I will talk later. So thank you so much, Ravinder. You can go ahead with your training. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీను గారు. ఈరోజు వచ్చేసి మనము కీబోర్డ్ గురించి అండ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవ్ డేస్. వై? బికాస్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీ మూమెంట్, ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ బి హ్యావ్ ఎ కంప్యూటర్. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కంప్యూటర్ తోనే ఉన్నారు, కంప్యూటర్ తోనే గడుపుతున్నారు. ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి కంప్యూటర్ నిజంగానే మీరు చెప్తున్నట్టుగా కంప్యూటర్ ఉందా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మినీ కంప్యూటర్ ఉందో, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. దేర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మదర్ బోర్డ్ అండ్ ర్యామ్, వాట్ ఎవర్ మేబీ అట్ ద సేమ్. అంటే మనకి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో మన సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి, కంప్యూటర్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మనకు దీంట్లో ఉన్నాయి అండ్ అన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కీబోర్డ్ అనేది చాలా అవసరం. కీబోర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే, మీరు ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నా, మీరు ఏదైనా కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నా, మీరు ఎవరికైనా మెసేజ్ పెట్టాలనుకున్నా, సో ఇటువంటి వాటికి మనకి కీబోర్డ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది కీబోర్డ్ అనేది చిన్న ఆప్షన్, బట్ నిజంగా మీరు రోజు కీబోర్డ్ వాడుతున్నారు కదా, అందులో మీకు కీబోర్డ్ లో తెలియని కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను. ఈరోజు మనకు కీబోర్డ్ లో నెంబర్ 1 పాయింట్, ఎవరైనా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నేను నేర్చుకోగలనంటే, యూ కెన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్, మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోగలరు. ఈ 30 minutes వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కీబోర్డ్ లెర్నింగ్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇందులో మీకు కొన్ని అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పిన ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే దాంట్లో కొన్ని విషయాలు కవర్ కానివన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. మీరు వాడేటువంటి కీబోర్డ్ లో వచ్చేసి 103 to 108 కీస్ ఉంటాయి టోటల్ గా. నెంబర్ 1 ఫంక్షనల్ కీస్ అని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టాప్ రోలో ఉండేటువంటి కీబోర్డ్ లో ఏముంటుందని, F1 to F12 వరకు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫంక్షనల్ కీస్ అని చెప్తారు. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఫంక్షనల్ కీస్. ప్లీజ్ రిపీట్ యువర్ మైండ్ a 2 times. Okay, that is it. That is a functional key. Another row, second row is a numerical keys. Numerical nothing but 0 to 9. And then number 3, alphabetical keys. Alphabetical nothing but, example is A to Z keys. And last and least is what is it? Fourth one is a special keys. మీరు ఒక్కసారి మీ కీబోర్డ్ ముందు పెట్టుకోండి. మీ కీబోర్డ్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో అండ్ దెన్ థర్డ్ రో లో 3 lines ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్ఫాబెటికల్. దెన్ స్పెషల్ కీస్ వచ్చేసి మీకు ఎలా ఉంటుందంటే యూ షేప్ లో ఉంటుంది. ఎస్కేప్ బటన్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే మీకు బ్యాక్ స్పేస్ బటన్ వరకు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎస్కేప్, ఎస్కేప్, దెన్ ట్యాబ్, తర్వాత మీకు షిఫ్ట్, కంట్రోల్, స్టార్ట్ బటన్, ఆల్ట్, స్పేస్ బార్. At the same keys also having the right hand.
Alt, Control and Backspace and Enter. ఓకే, ఇంకా ఇందులో మనకి తెలియని చాలా కీస్ ఉన్నాయి. అందులో వచ్చేస్తే మీకు ఈ స్పెషల్ కీ కంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కీబోర్డ్ లో వచ్చేసి హోమ్, ఎండ్, తర్వాత డెల్, పేజ్ డౌన్, పేజ్ అప్, సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటికి కూడా ఒక ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది. అది కూడా మీకు చెప్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇవన్నీ నేను ఏంటిదంటే నాకు కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మానిటర్ లో నాకు ఆన్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం. నిజంగా ఆన్ అయితే మీకు ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క కేస్ మీకు అన్ని చెప్పేవాడిని. బట్ నేను యాజ్ మీకు అంటే థియరీలో చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హోమ్ బటన్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఒకవేళ టెక్స్ట్ లో వచ్చారనుకో, కర్సర్ పాయింట్ మీకు వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ సమ్ వర్డ్ కి మధ్యలో ఉంటే, సో మీరు హోమ్ అని క్లిక్ చేయగానే కర్సర్ పాయింట్ విల్ బి ఫస్ట్ పాయింట్ కి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఎండ్ అనేది కర్సర్ పాయింట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది పాయింట్ కి వచ్చేస్తుంటుంది. ఇంకొకటి, మీరు నమ్లాక్ అనే కీని క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్ ని చిమిట్ చేసుకోవచ్చు. డెల్ అంటే డిలీట్, అండ్ ఇక్కడ నంబరింగ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కీబోర్డ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్, please present your body and mind. It's a very important we are going on first. మీరు ఇప్పటి వరకు కీబోర్డ్ ఇంట్రొడక్షన్ విన్నారు. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. మనం నేర్చుకునే ముందు మనం ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం కీబోర్డ్ ని దేని ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాము. సో వి హ్యావ్ ఫింగర్స్. హౌ మెనీ ఫింగర్స్? ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి మనకి? 10 ఫింగర్స్. ఇదే 10 ఫింగర్స్ తోని కీబోర్డ్ ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేస్తారండి. దట్స్ కామన్ థింగ్. ఎవరైనా యూజ్ చేస్తారు. కొంతమంది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే వన్ హ్యాండ్ తోని. ఈవెన్ మీరు బ్యాంక్ లో వెళ్ళినా కానీ వన్ హ్యాండ్ తోని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ నాట్ రైట్ టైపింగ్. మీరు 2 హ్యాండ్స్ తోని చేయాలి, అది కూడా చూడకుండా చేయాలి. అలా చేయగలిగితేనే మీరు టెక్స్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇవ్వగలరు. అది మనం చేయబోతున్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే కీబోర్డ్ మీరు ముందు పెట్టుకొని వింటున్నారో, దయచేసి మీరు ఒక్కసారి ఈ కీబోర్డ్ ని మీరు ఎలా టైప్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను. నేను ఎలా చెప్తున్నానో దాన్ని మీరు ఫాలో అవుతేనే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. మనం నేర్చుకునేది ఏంటిదంటే ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్, A to Z కీస్ ని ఓన్లీ 10 ఫింగర్స్ తోని నేర్చుకుంటారు. అది కన్ఫర్మ్ గా మీరు నేర్చుకోగలరు. అది కూడా ఎప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు వింటేనే. సో మీరు తప్పకుండా వినండి, నేర్చుకోండి. ఒకసారి మీ ఫింగర్స్ 10 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి మనం 1 కౌంటింగ్ చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ వరకు 10 కౌంటింగ్స్ వస్తాయి, రైట్? సో అందులో వచ్చేసి థంబ్ ఉంటుంది మనకి, రైట్? థంబ్. కొంచెం మ్యాక్సిమైజ్. ఒక నిమిషం నా యాక్షన్ మీకు కనిపిస్తుందా, కనిపించట్లేదా నాకు అర్థం అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ హ్యాండ్, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. సో నెంబర్ 1, లిటిల్ ఫింగర్, రింగ్ ఫింగర్, మిడిల్ ఫింగర్, 4th ఫింగర్, థంబ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి నెంబర్ 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, రైట్? ఓకే, ఫింగర్స్ ని మీరు ఫస్ట్ మనకి 10 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, కీబోర్డ్స్ ని ఇలా అన్నమాట. కీబోర్డ్స్ ని ఇలా టచ్ చేయాలి. మీరు ఇలా పూర్తిగా ఇలా పెట్టేది, ఫ్లాట్ గా పెట్టేయద్దు. ఫింగర్స్ ని ఇలా టచ్ చేయాలి. జస్ట్ టచ్. ఆ టచ్ అనేది ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఫింగర్ విల్ బి గోయింగ్ టు టచ్. అంటే మీరు టచ్ చేయండి ఒకసారి. టచ్ ఏంటిది? ఏ, లిటిల్ ఫింగర్ ఏ, తర్వాత ఫింగర్, సెకండ్ ఫింగర్ వచ్చేసి ఎస్, తర్వాత థర్డ్ ఫింగర్ వచ్చేసి డి, 4th ఫింగర్ వచ్చేసి ఎఫ్.
సో ఇది జస్ట్ మీరు ASDF కి మీరు ఏం చేస్తారంటే ASDF 1 2 3 4 ఓకే అండ్ రైట్ హ్యాండ్ నుంచి మీరు చూడండి మీకు కౌంటింగ్ వచ్చేసి మీకు ఏదైనా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అనుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ కి ఉన్నటువంటి 5 ఫింగర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి ఉన్నటువంటి 5 ఫింగర్స్ రైట్ హ్యాండ్ కి ఉన్నటువంటి 5 ఫింగర్స్ ని మీరు విడివిడిగా ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ నుంచి ఇది 1 అనుకోండి ఇదేంటిదంటే సెమీకోలన్ టచ్ చేయండి దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫింగర్ వచ్చేసి L దెన్ AJ అలాగే మీకు రైట్ హ్యాండ్ కి ఉన్నటువంటి థంబ్ ఏదైతే ఉందో ఈ థంబ్ వచ్చేసి స్పేస్ బార్ ని టచ్ చేస్తుంది ఈ థంబ్ రైట్ థంబ్ ఒకసారి చూడండి మనం ఫస్ట్ ASDF రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ తోని స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ సెమీకోలన్ LKJ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను AS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ ASDF మీరు ఫింగర్స్ ని ఫ్లాట్ గా కీబోర్డ్ పైన పెట్టొద్దు డు నాట్ ఫ్లాట్ టచ్ ఆన్ కీబోర్డ్ ప్లీజ్ జస్ట్ ఓన్లీ టచ్ ASDF finger, right hand 5 fingers and left hand 5 fingers. Then space right hand thumb, space semicolon LKJ, space left hand finger ASDF. ప్లీజ్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో నేను ఎలా అయితే చెప్తున్నానో మీరు అలా ట్రై చేయండి అంటే మీరు చేస్తూ ఉండండి స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ సో ఇప్పుడు మనము ఏంటిదంటే ASDF లెఫ్ట్ ఫింగర్ ASDF semicolon LKJ then space అలాగే ఇదే ఈ మిడిల్ రోలో వచ్చేస్తే మనకు HG అనేది మిగిలిపోయి ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ మనకు మిడిల్ లో రైట్ హ్యాండ్ లోనేమో H లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో వచ్చేస్తే G సో మీకు ఏదైతే ఈ 4 ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో చూపుడు వేలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ASDF తర్వాత ఈ ఫింగర్ ని ఎలా అంటే ఇప్పుడు ASDF రైట్ దెన్ G అంటే ఈ ఫింగర్ ని జస్ట్ ఎన్లార్జ్ ఎట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ దీంతోనే మీరు G ని ప్రెస్ చేయాలి ASDF G అదే 4 ఫింగర్ ని G పైన క్లిక్ చేయాలి G పైన టచ్ చేయాలి దెన్ స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ the same finger which is the click on J finger will be going to H finger also H okay అంటే మనం ఏదైతే J ని టచ్ చేస్తామో అదే ఫింగర్ వచ్చేసి H ని టచ్ చేయాలి రైట్ సో మనం ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాము ASDF G స్పేస్ రైట్ థంబ్ స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ and H ASDF G space semicolon LKJ H space సో మనకు ఫస్ట్ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే
సో ASDFG సెమికాలన్ LKJH అనేది మనకు ఫినిష్ అయింది. మీకు నేను ఒకసారి నా కీబోర్డ్ చూపిస్తాను మీకు. అప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. చెప్పండి. నా కీబోర్డ్ ఏమో జస్ట్ G ఒకటి మిడిల్ వచ్చింది, H రాలేదు. హెచ్ అనేది మీకు రైట్ ఫింగర్ కి వస్తుంది. అదే Sorry. LKJH వస్తుంది, ఇటేమో AS LKJH. LKJ వస్తుంది. అదే LKJH వచ్చింది నాకు. ఇటు నుంచి Right, right. ASD అది రైట్ హ్యాండ్ చెప్తున్నా. Ah. LKJH లెఫ్ట్ Ah. ఏమో ASDF వచ్చింది, మిడిల్ మిగిలింది ఒకటే G ఒకటే మిగిలింది, H మిగిలింది. Yeah, Suresh missing to the semicolon. Suresh missing the ఇట్స్ ఓకే. semicolon. సురేష్ గారు ఒక్క నిమిషం, మీరు రైట్ సైడ్ సెమికాలన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. లిటిల్ ఫింగర్ విల్ బి హ్యావ్ సెమికాలన్. మనం ఫస్ట్ సెమికాలన్ మీకు కావాలి. కీబోర్డ్ కనిపించట్లా. ఓకే. ఇటు చూడండి ఒకసారి, నేను కీబోర్డ్ మీకు క్లియర్. ఓకే, నాకు కీబోర్డ్ రావట్లేదా? ఒక పని చేయండి, మీరు సెమికాలన్ లిటిల్ ఫింగర్ టచ్ చేయండి. సురేష్ గారు హలో, చెప్పండి. సెమికాలన్ ఈ ఎల్ కంటే ముందు ఏదైతే ఉంటుందో అది సెమికాలన్. ఎందుకంటే ముందా ఎల్ కంటే ఇదేనా? Yes. ఎల్ కంటే ముందు After- సెమికాలన్. డాట్స్ ఉన్నాయి. Yeah, right. దాన్నే సెమికాలన్ అంటాం మనము. సెమికాలన్ LKJ అనేది 4 ఫింగర్ కి వస్తుంది ఇక్కడికి. తర్వాత ఇదే ఫింగర్ H. దెన్ ఇక్కడ ఇది ASDF. తర్వాత ఏం మిగులుతుంది? G. తర్వాత అదే ఫింగర్ తోని G ని ప్రెస్ చేయాలి. సేమ్ ఫింగర్. ఓకే, క్లియర్? ఇట్స్ ఓకే. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎ డౌట్? ప్లీజ్, నేను డౌట్ అడిగినప్పుడు మీరు కొంచెం నోట్ చేసుకోండి, అప్పుడు చేయండి, అప్పుడు నాకు డౌట్ అడగండి. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రో మీకు ఏదైతే ఇందాక మీరు లిటిల్ ఫింగర్ ఏ దగ్గర మనము లిటిల్ ఫింగర్ తీసుకున్నాం కదా, అంటే నెంబర్ 1 అనే ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫింగర్ వచ్చేసి మీకు ముఖ్యంగా మీరు కీబోర్డ్ పైన మీరు ఒకవేళ ఈ ఫింగర్స్ అనేది టచ్ చేయడం కరెక్ట్ గా వస్తే, మీరంటే చాలా వరకు ఇది ఏదైతే ఈ భాగం ఉందో ఆ భాగం మీరు కీబోర్డ్ స్పేస్ కానీ దానికి టచ్ చేస్తే మీకు టైపింగ్ అనేది రాదు. ఈ భాగం అనేది టచ్ చేస్తే, ఈ భాగం అనేది మన కీబోర్డ్ కి టచ్ అవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఈ ఫింగర్స్ ASDFG తర్వాత మనకు సెమికాలన్ LKJ అక్కడ మాత్రమే టచ్ అయి ఉండాలి. అక్కడ మాత్రమే ఫింగర్స్ పెట్టుకొని ఉండాలి. అంటే అక్కడ మాత్రమే మనం టచ్ అయి ఉండాలి. అక్కడ నుంచి మాత్రమే మనం ఆపరేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. మనకు అక్కడ నుంచే మనము ఫింగర్స్ ని మూవ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏదైనా సరే, సో ఫ్రంట్ కావచ్చు, బ్యాక్ కావచ్చు. ఫ్రంట్ అంటే నెక్స్ట్ అప్ రో అండ్ డౌన్ రో ఏదైనా సరే మనం మిడిల్ నుంచి ఫింగర్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఫింగర్స్ ASDF అండ్ సెమికాలన్ LKJ అక్కడే ఉండాలి మన ఫింగర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ రో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే QWER. ఓకే, దెన్ రైట్ ఫింగర్ వచ్చేసి POIU. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎలా తీసుకురావాలని నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫింగర్, సెమికాలన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రైట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ ఫింగర్, ఇవి ఎలా మూవ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి Q దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి P దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫింగర్ వచ్చేస్తే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి W దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి E దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి R దగ్గరికి వెళ్తుంది. దెన్ స్పేస్ అండ్ దెన్
ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి పి దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి ఓ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి ఐ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి యు దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో మీరు ఈ ఫింగర్ అక్కడ తీసుకెళ్ళగానే చాలా వరకు మీరు చేసేటువంటి చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా QWER దగ్గర మీరు ఒకేసారి కీస్ ఈ ఫింగర్స్ ని పెట్టొద్దు. సో ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫింగర్ క్యూ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఏ దగ్గరికి అనేది మీ కీప్ ఈ ఫింగర్ అనేది వచ్చేసేయాలి. సో మాక్సిమం కాదు, మీరు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అలాగే నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకోకపోతే మీకు టైపింగ్ అనేది ఫ్లూయెంట్ గా చేయలేరు. సో రైట్, నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పర్ రో వచ్చేసి క్యూ. Number 1 finger is a Q, then replace A, W, then replace S and E, R. ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చేసి రైట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి P, రైట్ సైడ్ ఫింగర్ వచ్చేసి P, O, I, U, then స్పేస్. ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటిది? POIU. ఇక్కడ వచ్చేస్తే QWER. ఇక్కడ T మిగులుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో, ఇక్కడ వచ్చేసి Y మిగులుతుంది. సో దాన్ని ఎలా టైప్ చేయాలంటే ఇందాక మీరు ఒకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో మనం ఏదైనా మార్చాలి, ఏదైనా మూమెంట్స్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ 4 ఫింగరే ఎక్కువ మూమెంట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే 4 ఫింగర్ వచ్చేసి ఇటు నుంచి ఫస్ట్ రోలో వచ్చేసి మనకంటే మిడిల్ రోలో వచ్చేసి JH ని తీసుకెళ్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి టాప్ రోలో వచ్చేసి Y అండ్ T కి తీసుకెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ రోలో కూడా మనకి ఇదే వెరీ వర్కింగ్ ఫింగర్ ఇస్ ఏ 4 ఫింగర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఫింగర్స్ ని మీరు ఎక్కడైతే నేను ASDF అన్నానో అక్కడే మీ ఫింగర్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ ఒకసారి టైప్ చేద్దాం మనము QWER. దెన్ ఈ ఫింగర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి T దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. స్పేస్ POIU. ఈ ఫింగర్ ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి Y ని క్లిక్ చేయాలి. ఓకే రైట్, టైప్ చేయండి ఒకసారి QWER దెన్ T. మళ్ళీ మీ ఫింగర్ వచ్చేసి ASDF దగ్గరనే ఉండాలి. దెన్ POIU దెన్ Y. మీ ఫింగర్ ఎక్కడ ఉండాలి? ASDF సెమికోలన్ LKJ దగ్గరనే ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ రో కూడా వచ్చేసింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ప్రతి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ఫింగర్ వచ్చేసి ASDF దగ్గర ఉండాలి, మిడిల్ లోనే ఉండాలి, అండ్ ఇది మీకు కీబోర్డ్ కి టచ్ అవ్వకూడదు. ఎవరైతే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో చెప్తున్నాను, మీరు టైపింగ్కి వెళ్ళకుండానే మీకు స్పీడ్ 25 కావాలా, 35 కావాలా, 50 కావాలా, యూ కెన్ డిసైడ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రో. థర్డ్ రో వచ్చేసి మనకు థర్డ్ రో ఈజ్ ఏ సెమికాలన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి థర్డ్ రో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆల్ఫాబెటికల్ కంటే ఎక్కువ మనకు వేరే కీస్ ఉంటాయి, అది నేను చూపిస్తాను. ఇది సెమికాలన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫింగర్ ని తీసుకొచ్చి కింద Z, ఇక్కడ Z, మళ్ళీ అదే ఫింగర్ మళ్ళీ ఏకి వెళ్ళిపోవాలి. Z, second finger is a X, third finger is a C,
ఫోర్త్ ఫింగర్ ఇస్ మనకు సి వరకు బాగానే వస్తుంది. సి వరకు చూడండి. జెడ్ కొన్ని కీస్ ఇక్కడ ఎవరికైనా చేంజెస్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ కీస్ ఆల్సో సేమ్ ఉంటాయి. జెడ్ ఎక్స్ సి నాకు ఇక్కడ వరకే వస్తుంది సి. కొంతమందికి ఈ ఫింగర్ కి సి వస్తుంది, ఫోర్త్ ఫింగర్ కి సి వస్తుంది, ఫోర్త్ ఫింగర్ కి సి వస్తుంది. సో నో ప్రాబ్లం. మనకి ఇక్కడ వరకు అయితే సి, దాని తర్వాత విని మనం ఈ ఫింగర్ నే యూజ్ చేయాలి. వి ఓకే. లెఫ్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫింగర్ విల్ బి క్లిక్ ఆన్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి. ఓకే. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి లిటిల్ ఫింగర్ ఇది వచ్చేసి సెమికాన్, సారీ కొంతమంది స్లాష్ అంటారు. మనం ఇలా ఇప్పుడు రూపీస్ మనం ఎలా గీస్తాందో దాన్ని ఏమంటాం, మనం స్లాష్ అంటాం కొంతమంది. ఇందులో ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంటుంది, స్పేస్ ఇస్తే ఇంకో గుర్తు కూడా వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే దీంట్లో దీంట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ మార్క్ ఆప్షన్ వస్తుంది, అది షిఫ్ట్ తీసుకుంటేనే వస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఏమంటారంటే స్లాష్ అనుకోండి ప్రజెంట్. మీరు తర్వాత మీరు ఏమనుకున్నా నో ప్రాబ్లం, ఇది స్లాష్. దీంట్లో మీకు షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా వస్తుంది. సో స్లాష్ తర్వాత ఇది వచ్చేసి పులి స్టాప్, ఇది వచ్చేసి కామా, సారీ సెమికోలన్ పులి స్టాప్ కామా దెన్ కామా మీ కీస్ ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే, నాకు ఇక్కడ ఒక కీ చేంజ్ అయింది. ఇందాక స్లాష్ అన్నాను కదా, మీరు అక్కడి నుంచి కాకుండా కొంతమందికి కీబోర్డ్ లో వచ్చేస్తే రైట్ ఫింగర్ లో ఉన్నటువంటి లిటిల్ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో అది పులి స్టాప్ కి వస్తుంది ఫస్ట్, దెన్ సెమికాలన్ కి వస్తుంది, దెన్ ఇది ఎం కి వస్తుంది. మిడిల్ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎం, దెన్ ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి ఎన్. ఓకే. తర్వాత ఏం మిగులుతుందంటే బి మిగులుతుంది. బి కూడా ఇదే ఫింగర్ తో పులి స్టాప్ కామా ఎం ఎన్, the same finger is a B. Okay, then space. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫింగర్ వచ్చేసి Z X C and fourth finger go to V, right? Same. Right finger full stop comma M N B also fourth finger. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఇప్పుడు మనము థర్డ్ లైన్ లో వచ్చేస్తే థర్డ్ లైన్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వెరీ ఈజీ. అది ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి. మీకు వచ్చేసి ఈ ఫింగర్ కిందికి రావడానికి చాలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ఫింగర్ మీ మాట వినాలి అంటే మీరు కరెక్ట్ గా దాన్ని ఫంక్షనింగ్ చేయాలి, అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీ ఫింగర్ ని మీ మాట వినగలిగితే you can do keyboard very fluent. చూడండి. Yeah, a little finger Z X C V and space full stop comma M N B. Okay, so ఇప్పుడు మనకు 3 rows వచ్చేసాయి కదా. నేను 3 rows కి నేను ఫింగర్స్ ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఎలా టైప్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మీరు ముందు ఫింగర్స్ ని ఎలా పెట్టుకోవాలని నేను ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చానో అలాగే మీరు ఫింగర్స్ ని ఇలా ఇది వచ్చేసి కీబోర్డ్ ని టచ్ అవ్వకుండా చూసుకొని ఫింగర్స్ ఇలా ఫ్లైట్ లో ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత ఏ, సో ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి ఏ. నెక్స్ట్ బి ఫింగర్ ఏది, ఇది మనకు బి ఫింగర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద బి ఫింగర్. ఓకే, సో ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి బికి వెళ్ళాలి.
B. C. C also. C. Four finger. Then D. ASD లో వచ్చేసి థర్డ్ ఫింగర్ ఏదైతే మిడిల్ ఫింగర్ ఉంటుందో ఇది డి. డి. ఇదే ఫింగర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈకి వెళ్తుంది. ఈ. ఎఫ్. ఎఫ్. జి సేమ్ ఫింగర్. హెచ్ రైట్ హ్యాండ్ ఫోర్ ఫింగర్ హెచ్. ఐ మిడిల్ ఫింగర్. జే K middle finger. L second finger right hand. J K L then M middle finger. N and a four finger. O second finger. P fourth finger first finger right hand. Q first finger left hand. R four finger left hand. S second finger left hand. T left finger four finger. U right hand four finger. V four finger. W second finger. X middle finger. Y four finger. Z little finger left hand first finger. Okay, ఒకసారి మీ కీబోర్డ్ వస్తే మీరు ఇవన్నీ మీకు మైండ్ లో అంటే ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి ఎలా అంటే కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం కింద ఇలా కీబోర్డ్ ని చూడొద్దు. ఇలా ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి కళ్ళు మూసుకున్నాను అనుకోండి, నేను మీ కీబోర్డ్ అయితే చూపించేవాళ్ళని, సారీ ఫర్ దట్. సో ఎగ్జాంపుల్ కి నేను కళ్ళు మూసుకున్నా కానీ మీకు ఎలా ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్. సో మీరు ఇలా చెయ్యాలి అనుకుంటే మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి నేను ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందో మీ అందరికి ఒక్క 1 minute లో మీకు ఫినిష్ చేస్తాను. దయచేసి వినండి. మీరు ఎవరైనా నోట్స్ ఉంటే మీరు రాసుకోండి. మనము మిడిల్ ఫింగర్ మిడిల్ రోలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. ఏఎస్ డిఎఫ్ స్పేస్ సెమికాలం ఎల్కేజే స్పేస్ తర్వాత ఏఎస్డిఎఫ్ మళ్ళీ జి స్పేస్ semicolon LKJH space. Then second row QWER space POIU space. Tarvata QWER ఇదంతా మీరు నోట్ చేసుకోండి. RT space POIUY space. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో వచ్చేస్తే ZXC space full stop comma MN space ZXCV space full stop comma MNB space. తర్వాత ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీరు DEFG HIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే నోట్స్. ఆ నోట్స్ మీరు రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈవెన్ 1-2 అవర్స్ లో మీరు తప్పకుండా కళ్ళు మూసుకొని కీబోర్డ్ టైప్ చేస్తారు. ఎవరికైనా మీకు అలా రాలేదు అంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను మీకు ఎందుకు రాలేదో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో మీకు చెప్తాను. శ్రీను గారు, Yes, sir. సో ప్లీజ్ Yeah, okay. ఓవర్ మై సబ్జెక్ట్. Okay. Thank you, sir, so much, because of you are giving that lot of information regarding to that keyboard. So people will be used to that keyboard, how we are going to provide into that service. So we are challenging with that what users who don't know how we can learn to that keyboard. So in our softlandcity.com definitely provided within 2 hours we can learn that without see that keyboard. So you are going to provide a lot of information to that users. So thank you so much, sir. Right? So yeah, remaining who are going to don't know how we can learn that keyboard, then you can practice what Ravi sir teached. So you should be follow that notes. Then you definitely you can what in that you become as a master. Definitely, there is no doubt, because of who are going to practicing to that keyboard, those people definitely they will become as a master in that, right? So guys, nowadays without keyboard, without touching to that, and so a lot of people are facing issue into that in keyboard only, because of when go to that as a desktop or what laptop, at that moment they don't know how we can teach, how we can type that keyboard, right? At that moment who are going to sing to us, at that moment definitely they will what rejected. That is the reason you should be practiced, because of here the soft learn can be provided within a 350 rupees, right? So if you people can go through that any other institute, definitely they will charge 1000 rupees per month, and they will give that 30 days time. But here in softlandcity.com, just it is a free of cost who are going to join it with a 350 rupees, right? So thank you so much, sir. One again. So what should I to do? I'm going to explaining to that how we can what business plan, and that new users to that who are going to join in that as a new user. So I'm going to providing, and I'm going to teaching to that we are developing into that two services in our softlandcity.com. I'm going to provide it. Yes. Srinu sir, please, please, someone is having doubts, please ask them. Yeah, okay, yeah. Guys, before that, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉందా కీబోర్డ్ లో కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? అంటే 1 మినిట్ లో అది క్లారిఫై చేసుకొని, ఇంకోటి వచ్చేసి ఏందంటే ఈ ఇలా softlandcity.com లో వచ్చేసి ఏందంటే మనకి ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ ఇందులో వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇంకోటి మనం 2 ఫీచర్స్, న్యూ ఫీచర్ అనేది యాడ్ అయింది. అది చాలా ఏందని అంటే చిన్న పిల్లలకి కోడింగ్ తోని నవడేస్ we are going to started our journey with that coding, right? So live coding I'm going to showing to that in mobile only, no need to go to that what desktop. So if you have that any questions, please ask here, guys. Suresh, do you have any questions? Okay, I think there is no doubt, sir. So if do you have any questions, though, then you can reach out to that Ravi sir as well as me also, no problem. Definitely I will clarify your doubts. So guys, I'm going to showing to that how we are going to our services it is working. I'm going to showing within 2 minutes, right? I'm going to showing within 2 minutes. Be patience here, guys. So this is that our softland, www.softlandcity.com is that our website. So in that what should I to do, how I'm going to using మన సర్వీసెస్ అనేది మన 2 సర్వీసెస్ కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినామని చెప్పినాం కదా, ఆ 2 సర్వీసెస్ ఏందనేది నేను చూపిస్తున్నాను. చూడండి, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? ఎస్. యా,
సో గైస్ దిస్ ఇస్ దట్ అవర్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ మీకు ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ తెలుసు, యూజర్ కామన్ సర్వీసెస్ తెలుసు, యూజర్ బిజినెస్ వెబ్సైట్ తెలుసు, యూట్యూబ్ ఛానల్ రీల్స్ వెబ్సైట్ సర్వీసెస్ తెలుసు, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, ఏఐ టూల్స్, మై లెర్నింగ్స్ అండ్ నోట్స్, ఇంటర్ బీటెక్ డిప్లొమా నోట్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ సూన్, రైట్? దేర్ ఈస్ ఏ వన్ మోర్ ఫ్యూచర్ ఈస్ దేర్, కిడ్స్ ప్లే విత్ కోడ్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనం ఏంటంటే కిడ్స్ ప్లే విత్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఏంటంటే నవడేస్ చాలా మంది చిన్న పిల్లలు ఏంటని అంటే మొబైల్‌లో చాలా రకరకాలుగా మొబైల్ లేనిది వాళ్ళు ఏంటంటే అన్నం తినట్లేదు నవడేస్. సో వాళ్ళ కోసం అన్నట్టుగా మనకి ఏందని అంటే ఒక సర్వీసెస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్లే విత్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్లే విత్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏందని అంటే మనకి యాక్చువల్లీ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో డెవలప్ చేసే కోడ్ అనేది వాళ్ళు ఈ ఏంటంటే థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టాండర్డ్ లెవెల్‌లో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇది వచ్చేసి ఏందని అంటే మనకి కోడ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి కోడ్ పార్ట్, ఇది వచ్చేసి అవుట్‌పుట్ పార్ట్. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏందని అంటే కోడింగ్‌లోనే చేస్తున్నా నేను. నాకు యాక్చువల్లీ ఏందంటే నా నేమ్స్ రావాలి. నేమ్స్ రావాలనే ఇక్కడ వచ్చేసి బేసిక్స్ ట్యాగ్స్ అండి ఇవి. ఇవి ట్యాగ్స్ అని అంటారు. హెచ్‌టీఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏందంటే బాడీ ట్యాగ్‌లో మనం వచ్చేసి హెచ్1 ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దీని గురించి ఏందంటే నేను ఇప్పుడు ఏమి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఎట్లా వస్తుందని, ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అవుట్‌పుట్ అని చూపిస్తా. సో ఇక్కడ ఏందంటే నేమ్స్ అనేది రావాలి నాకు. అవుట్‌పుట్‌లో నా నేమ్ కావాలి. చిన్న పిల్లలు ఇదేంటంటే వాళ్ళ నేమ్స్ రావాలన్నట్టు చూస్తారు. సో ఇక్కడ ఏందంటే నేమ్స్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ రన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా! రన్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మన నేమ్ వచ్చేస్తుంది. సో అంతే కాకుండా ఏందంటే మన నేమ్ అనేది చిన్న పిల్లలకి నాకు కింద ఏందంటే ఒక బార్డర్ కావాలి. బార్డర్ కావాలని అంటే అక్కడ ఒక ట్యాగ్ ఉంటదండి. ఆ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఏందంటే జస్ట్ హెచ్‌ఆర్. ఇది చాలా సింపుల్. చిన్న పిల్లలనేది కూడా నేర్చుకుంటారు. చూడండి ఒక ట్యాగ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందనంటే చిన్న పిల్లలకి ఇంకా చెప్పేది వాళ్ళకేందని అంటే వాళ్ళ నేమ్‌తో పాటు స్కూల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళ స్కూల్ పేరు ఉంటది. రైట్? సో, వాళ్ళ స్కూల్ పేరనేది గావాలి. స్కూల్ పేరు రావాలంటే ఇక్కడ మీరు ట్యాగ్ అనేది ఓన్లీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. హెచ్1 ట్యాగ్ అనేది ఏందని అంటే, మనకి సైజ్ అనేది పెరుగుతా ఉంటది. హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అని అంటారు దానికి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేయంగానే మనకి ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్ అనేది జీటీడబ్ల్యూహెచ్ఎస్ అనేది స్కూల్ అన్నమాట. సో, నా స్కూల్ అనేది ఏందంటే స్క్రోల్ అవ్వాలి. అవ్వాలి అనంటే ఇక్కడ ఇంకో ట్యాగ్ ఉందండి. చాలా సింపుల్ అన్నమాట. చిన్న పిల్లలకి మనకేందంటే కోడింగ్ పార్ట్ అనేది ఈ రోజుల్లో నుంచి చాలా మనం ప్రాక్టీస్ చేపిస్తే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మేము ఇవి వచ్చేసి ఏందంటే బీటెక్ అయిన తర్వాత ఇందులో నేర్చుకోవడానికి మేము మనీ పే చేసిపోయినామండి. యూ పీపుల్ బిలీవింగ్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో. సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏందంటే నేను స్క్రోల్ చేయాలి. నా స్కూల్ పేరు నేను స్క్రోల్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను యాక్చువల్లీ ఏందని అంటే నా స్కూల్ పేరు వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్‌లో ఆహ్ ఇది నా స్కూల్ పేరు అండ్ మా విలేజ్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి. నా స్కూల్ అనేది ఎట్లా స్క్రోల్ అవుతా ఉందో చూడండి. రైట్. చిన్న పిల్లలేందంటే ఈ రోజుల్లో ఏందంటే చాలా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి ఇది. చిన్నగా ఏందంటే మీరు నేర్పియండి. యాస్ ఎ పేరెంట్స్ లాగా మీరేందంటే వాళ్ళకి చెప్పండి. ఇది మొబైల్‌లో గూడా ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. ఇది మొబైల్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో, మీరు వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి అలవాటు చేయడం చేస్తే వాళ్ళు డెఫినైట్‌లీ నేర్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందంటే వాళ్ళ స్కూల్ పేరు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేరు అట్లా మెల్లగా అలవాటు చేపిస్తే డెఫినైట్‌లీ దే విల్ గెట్ ఇట్. దేర్ ఈస్ నో డౌట్. ఇది వచ్చేసి ఒక రకమైన ఒక ఏంది ఒక ఫీచర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఇదొక ఫీచర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏందని అంటే మన వెబ్‌సైట్‌లో ఇంకో ఫీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం పెయింట్. పెయింట్ అనేది ఏందంటే అండి ఇక్కడ మన పెయింట్ ఫర్ ఆల్ అని ఉంది గదా! పెయింట్ అనేది ఏందని అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్‌కి అందరికి ల్యాప్‌టాప్ అండ్ డెస్క్‌టాప్ ఉండాలని రూల్స్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏందని అంటే మన వెబ్‌సైట్‌లో పెయింట్ అనే ఫీచర్ అంటే కంపల్సరీ ల్యాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్ ఉంటేనే చూడగలుగుతారు. లేకపోతే లేదు. బట్ ఏందంటే మన వెబ్‌సైట్‌లో ఏందంటే పెయింట్ ఫర్ ఆల్ అనే ఒక ఫీచర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందండి. సో, దీని ద్వారా మీరు డ్రాయింగ్ ఏయడం గాని, వాళ్ళకి ఏందని అంటే చిన్న పిల్లలకి మీరు మంచిగా ఏదన్నా వాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఇప్పుడేందంటే స్లేట్స్ పైన వాళ్ళకేందంటే నేర్పిస్తారు గదా! 1, 2లు గాని, ఏబీసీడీలు గాని, ఆలు గాని నేర్పిస్తారు గదా! ఇప్పుడు మీరు మొబైల్‌లోనే వాళ్ళకి నేర్పియొచ్చు. దట్ ఫీచర్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అవర్ వెబ్‌సైట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏందనంటే ఇది మనకి పెయింట్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. మీరు వాళ్ళకి ఏందని అంటే వాళ్ళకి ఏబీసీడీలు గాని, 1, 2లు గాని ఈ విధంగా మీరు నేర్పియొచ్చు రియల్లీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓన్లీ ఫింగర్ మీ మొబైల్ ఒకసారి మీరు లాగిన్ ఎవరైతే ఇందులో జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారో మీరు ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి చూడండి. ఈ ఫీచర్స్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి సపోర్టెడ్. డెఫినైట్‌లీ దేర్ ఈస్ నో డౌట్.
మీరు ఏందని అంటే మీరు డ్రాయింగ్ కూడా ఇందులో మంచిగా గీసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు డ్రాయింగ్‌కి చాలా ఇదవుతారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి, డ్రాయింగ్ గీసుకోవాలని అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇది క్లియర్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. క్లియర్ మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతది. ఏందంటే ఇక్కడ మీకు సైజ్ పెంచాలి. సైజ్ పెంచాలంటే కూడా ఇక్కడ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ సైజ్ పెంచాలంటే కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు. మీరు ఏదన్నా ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చన్నమాట. ఏ నేమ్స్ అన్నా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. డ్రాయింగ్ గీయడానికి ఇది వండర్‌ఫుల్ ఫీచర్ అన్నమాట. ఎక్కడ లేదు ఇది. ఓకేనా? మీరు కంపల్సరీ ఏదో యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తేనే తప్ప ఉండదు. ఇది ఏందంటే మన వెబ్‌సైట్‌లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామన్నమాట. రైట్? సో, ఆ సర్వీసెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏందంటే ఇంకోటి మన కలర్స్ గూడంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఆ కలర్స్ అనేది మీకు ఏ కలర్స్ కావాలనేది గూడంగా మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆహ్, సో, ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ చూడండి. మన కలర్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ వాడుకోవచ్చన్నమాట. ఏ కలర్స్ కావాలంటే ఆ కలర్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మీ పిల్లలకి ఇదేంటంటే చూయించండి. చిన్న పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ అన్నమాట. సో, ఇది చిన్న పిల్లల కోసం మాత్రమే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన. పెద్దోళ్ళు గూడా యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. పెద్దోళ్ళేంటంటే ఏదైనా మీ బిజినెస్ ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఉంది. ఏ బిజినెస్ ఉన్నా గూడా ఏందంటే వెంచర్ రిలేటెడ్ సైట్స్ చూపియాలనుకుంటారు. మీరేందంటే ఇక్కడ గీసి చూపియండి వాళ్ళకి. ఇక్కడేందంటే రోడ్ సైజ్ ఎట్లా ఉంది? ఏముంది? ఎంత స్క్వేర్ యార్డ్ ఉంది? అని మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏందంటే డ్రా చేసి చూపియొచ్చు వాళ్ళకి. పేపర్ పెన్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ పెన్ అండ్ పేపర్ you people can use this feature guys. It is wonderful feature, right? So this is two feature we are implementing inside that in our website guys. So you people can utilize, you people can refer to that others, then definitely it will be what helpful to that others, right? Yeah, this is that our feature. So we are going to providing lot of features is there. So ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే సాఫ్ట్‌వేర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ నోట్స్ కూడా ఆల్రెడీ నేను డెవలప్ చేసేసిన. సో నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తున్నానన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ట్రైనింగ్ వస్తున్నారో వాళ్ళకి నేను ఆ కోర్సెస్ కూడా నేర్పిస్తున్నానండి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వే టు దట్ ఫీచర్ ఇన్సైడ్ ఆన్ అవర్ వెబ్‌సైట్. So one more, yeah, this is that feature about our website, and there is a how we can end into that. There is one of the most important to that what one of the point is there. సో కానీ ఏందంటే మనం ప్రతిదీ చేస్తున్నాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏందని అంటే ఇక్కడ మనం ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉంది? రియల్లీ ఇట్ ఈస్ దట్ వండర్‌ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్. సో అది ఏందని అంటే నౌ-ఏ-డేస్ ఏందని అంటే నేర్చుకుంటాం. కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటాం. ఏదైనా మన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటాం. కానీ ఏందని అంటే ఎర్నింగ్ గూడా గావాలి యాస్ ఎ సేమ్ థింగ్. సో ఏం లేదండి. ఎవరైతే మనకి ఇప్పుడు 3 ఇయర్స్‌లో మనం ఎర్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చండి. నా ఎర్నింగ్ అనేది ఏందంటే బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ నేను యాక్చువల్లీ ఏఐ టూల్ యూజ్ చేసి నేను ఒక వీడియో లాగా నేను క్రియేట్ చేసిన. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అమేజింగ్. యూ పీపుల్ రియల్లీ గైస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్‌స్టాల్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. బట్ సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాయింట్. బట్ నేనేందంటే ఇక్కడ ఏఐ టూల్ యుటిలైజ్ చేసి మిరాకిల్ అనేది చేశానన్నమాట. అది నేను ఒకటి ఏందని అంటే ఈ వీడియో మీరు చూసిర్రనుకో అంటే నేను ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. నేను 1 మినిట్‌లోనే క్లోజ్ అయితది. ఆ వీడియో అనేది మీరే చూడండి. నేను అది ఏఐ టూల్‌లో చేసినానన్నమాట. ఓకే. యూ పీపుల్ బి రెడీ విత్ దట్. ఐయామ్ గోయింగ్ టు షోయింగ్ టు దట్ బై యూజింగ్ దట్ ఏఐ టూల్ హౌ ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ మై బిజినెస్ ప్లాన్ బై యూజింగ్ దట్ ఏఐ టూల్, రైట్? రేపు మీ బిజినెస్ గూడా మీరు అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే లెర్నింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారో గైస్ చాలా మంది ఏందని అంటే ఇక్కడ లెర్నింగ్ విత్ ఎర్నింగ్. గైస్ మనకి ఎర్నింగ్ రావాలంటే వెరీ సింపుల్. యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇంటు దట్ లెర్నింగ్. దెన్ ఎర్నింగ్ ఇస్ దట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బికమ్. అది ఎట్లా అని అంటే చూడండి మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్ట్రాంగ్ లెర్నింగ్ లేకపోతే ఎర్నింగ్ ఇస్ దట్ వెరీ డిఫికల్ట్ అని నేను చెప్పబోతున్నానన్నమాట యాస్ ఎ టెక్నికల్. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ చూడండి లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏందండి? లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏంది? ఒకసారి ఎవరన్నా అన్‌మ్యూట్ చేసి చెప్పగలరా? మీరు చాలా మంది ఎర్నింగ్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నారు గదా! ఫోకస్ రావాలంటే లెర్నింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలని నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఏందని అంటే లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి నిజంగా మీరక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపెడుతున్నాను. రిలేషన్ ఏముంది? లెర్నింగ్‌కి, ఎర్నింగ్‌కి రిలేషన్ ఏముందని చూపిస్తాను. చాలా మంది ఏందని అంటే లెర్నింగ్ స్టాప్ చేస్తారు. ఎర్నింగ్ మీదనే ఎక్కడో ఉంది పార్ట్ టైమ్ జాబ్ అది ఇది లా చాలా సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకని అంటే నాకు తెలుసన్నమాట. ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారనేది. సో ఇక్కడ చూడండి లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ మీరు లెర్నింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే కంపల్సరీ ఎర్నింగ్ ఆటోమేటికల్ అండి. ఒకసారి చూడండి. లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఎల్‌ఈఏ ఆర్
ఐఎన్జి రైట్. సో ఇక్కడ ఏందని అంటే మీరు లెర్నింగ్‌లో మీరు ఏం సింపుల్ అండి. ఇక్కడ ఏందంటే మీరు లెర్నింగ్ మిస్ అవుతున్నారు గదా! లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు లెర్నింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే మీకు ఎర్నింగ్ చాలా సింపుల్. మీరు ఈ లెర్నింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోండి ఇక్కడ. మీకు ఎర్నింగ్ అనేది వెరీ సింపుల్. సో, ఒకసారి ఓకే. లెర్నింగ్ అని స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను. ఒకవేళ మీరు లెర్నింగ్ స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి ఈ లెర్నింగ్ స్పెల్లింగ్‌లో నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఏందంటే ఒక ఎల్ లెర్నింగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంది? ఎల్ గదా! ఈ ఎల్ తీసి రిమూవ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు చదవండి ఏమొస్తది? ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ స్ట్రాంగ్ ఇంటూ దట్ లెర్నింగ్ దట్ ఆటోమేటికల్ ఎర్నింగ్ ఇట్ విల్ బికమ్. అక్కడ ఎర్నింగ్ అనేది ఎట్లా అయితే మనకొచ్చిందో, లెర్నింగ్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటదో ఎర్నింగ్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఉంటది. ఇఫ్ యూ పీపుల్ లూజ్ ఇంటూ దట్ లెర్నింగ్ దెన్ డెఫినైట్లీ వి విల్ always searching to that opportunity as a earning. There is no earning guys if you are not strong into that learning. Simple. This is that one of the example, right? So guys, I'm going to showing to that by using that AI tool how I'm going to implementing to that watch video as a business video. You people can see here guys. సో ఇది కొంచెం చూడండి 1 మినిట్ లో ఇది క్లోజ్ చేద్దాం మనం రైట్. ఓకే. సో ఈ వీడియో అనేది నేనేందంటే ఏఐ టూల్ యూజ్ చేసి చేసినా అండి. రియల్లీ ఇందులో ఏందని అంటే నేను ఏదో అనుకున్నా గానీ, ఏఐ టూల్ రియల్లీ మేకింగ్ టు దట్ వెరీ సింపుల్ అవర్ లైఫ్. రైట్. అది యుటిలైజ్ ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా? థాంక్ యూ సో మచ్ అండి. దిస్ ఈస్ దట్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. సో ఆల్రెడీ దట్ వీడియో ఆల్సో ఐ మేడ్ ఇట్ హియర్. సో దట్ ఎందుకని అంటే చాలా మంది ఏంటంటే షార్ట్‌గా వీడియో కావాలని అంటే నేను ఇది ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టేసినాను అన్నమాట. సో మీరు జస్ట్ ఇది యుటిలైజ్ చేయండి. జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏందంటే జస్ట్ యూట్యూబర్స్‌ని సెర్చ్ చేయండి. మనకేందంటే ఆల్‌మోస్ట్ మనకి యూట్యూబ్ చూడంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందంటే యూట్యూబ్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నామండి. సో మనకి ఆల్‌మోస్ట్ ఏందంటే మనకి మన ఛానల్ నేమ్ వచ్చి సాఫ్ట్‌లర్న్ ట్యుటోరియల్స్. సో ఇందులో ఆల్‌మోస్ట్ 150 సబ్‌స్క్రైబర్లు వచ్చేసిర్రు. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి ఏందని అంటే 150 సారీ ఎంత వీడియోలు వచ్చేసి ఏందని అంటే 50+ వీడియోలు వచ్చేసినాయండి. సో ఇది టార్గెట్ రీచ్ అవ్వంగానే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసిందంటే ఇగో ఇక్కడ చూడండి 55 వీడియోస్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అనలిటిక్స్ అనేది ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. ఏందంటే 3.5K వ్యూస్ ఉన్నారు. 512 hours watching hours done and 150 subscriber is done guys. So once it is reach out to that 1000 subscriber then our real business will be start. తర్వాత ఏందంటే మీరు వీడియో చూసిన గూడంగా అమౌంట్ వచ్చే ప్లాట్‌ఫార్మ్ మన softlearncity.comలో రాబోతుంది. ఇస్ డెఫినెట్‌లీ దేర్ ఇస్ నో డౌట్. రైట్? So that's all guys. Thank you so much. So do you have any questions? Please let me know. Srinu sir, Sir. hello. Yeah, yes. Sorry, yeah, you just explained that 5 words in how to earning softlearn.com. So you are the presenting that. It's okay. Your words, please explain, please. షూర్. వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ ఏందంటే అండి, మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే మీరు 350 తోని జాయిన్ అవుతారో, జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకేందని అంటే, ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తోని కీబోర్డ్ నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఐ టూల్ నేర్చుకోవచ్చు.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందని అంటే మనకి 50% సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్ అనేది యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏందని అంటే మీరు జస్ట్ లాగిన్ ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత మీరు జస్ట్ ఏం చేయండి అని అంటే మీరు లైక్ యూట్యూబ్ మన ఛానల్ ఉంది కదా! దానికి జస్ట్ పర్ సబ్‌స్క్రైబర్ ఈక్వల్ టు రూ. 1 అనేది వస్తుందన్నమాట. సో, అది మనం ఇక్కడ నేను ఇప్పటిదాకా చూపించిన గదా! వీడియో అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఏందంటే ఇది క్లోజ్ దట్ సీ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి ఫ్యూచర్స్ అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టెప్ 1 వచ్చేసి జాయిన్ విత్ 350 ఆర్ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ స్టెప్ సబ్‌స్క్రైబ్. ఒక సబ్‌స్క్రైబ్ సాఫ్ట్‌లైన్ ట్యూటోరియల్స్ సబ్‌స్క్రైబ్ చేయడం వలన ఒక్క సబ్‌స్క్రైబ్‌కి రూ. 1 అనేది సేమ్ డేలో ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది. పర్ సబ్‌స్క్రైబ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ఎస్. మీరు 800 సబ్‌స్క్రైబ్ చేశారనుకో సింగిల్ డేలో రూ. 800 వచ్చేస్తది డెఫినైట్‌లీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇంప్రూవ్ యువర్ బిజినెస్. మీకేదైనా బిజినెస్ ఉంటే మనం ఇక్కడ ఏందని అంటే ఆహ్, స్ యూట్యూబ్ సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఆన్ మొబైల్ యూజర్స్. మీ బిజినెస్ ఇక్కడ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు ఈ టీమ్ పెంచుకోవాలని అంటే మీకు సబ్‌స్క్రైబర్ ఎవరు అంటే యూట్యూబ్ ఛానెల్ చూసేటోళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళకి రిఫర్ చేయండి. మీ బిజినెస్ ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అయితది. అండ్ దిస్ ఈస్ దట్ వన్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందంటే మనకి సాఫ్ట్ లర్న్ సిటీ డాట్ కామ్‌లో వచ్చేసి 60+ అప్లికేషన్ ఉన్నాయి. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీరు యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇక్కడ ఎర్న్ 1000 ఆర్ఎస్ అండ్ గెట్ ఫ్రీ వెబ్‌సైట్. మీకు రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఏదైనా సాఫ్ట్‌వేర్ కావాలని అంటే మీరు సాఫ్ట్ లర్న్‌లో ఓ రూ. 1000 ఎర్న్ చేసి ఉంటే మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌తోని మీకు వెబ్‌సైట్ అనేది డిజైన్ చేసి ఇవ్వబడుతుంది. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ రైట్? సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇక్కడ 50% డిస్కౌంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా అని చెప్పినా గదా! మీరు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఇక్కడ సాఫ్ట్‌లైన్‌లో మీకేందంటే 50% సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్ కూడంగా మేము డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. రైట్? సో, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇక్కడ యాహ్! ఆహ్, ఇది వచ్చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 50% డిస్కౌంట్ ఫర్ ఐటీ రిటర్న్స్. ఐటీ రిటర్న్స్ అనేది గూడంగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా మంది ఐటీ రిటర్న్స్ అడుగుతున్నారు గదా! 50-20% డిస్కౌంట్ అనేది గూడా మన సాఫ్ట్ లర్న్‌లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి గూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రొవైడ్ చేసే పీపుల్ గూడా మన దగ్గర వచ్చేసిర్రు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందనంటే రిఫర్ స్టూడెంట్ ఫర్ దట్ లెర్నింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్సెస్ అండ్ గెట్ మీరు ఎవరైతే మీకు తెలిసినోళ్ళు ఎవరైతే మీరు రిఫర్ చేస్తారో ఇక్కడ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడానికి కోర్సెస్ వాళ్ళకి 50% డిస్కౌంట్ ఇస్తా. ఎవరైతే రిఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకొచ్చేసి రూ. 1000 వస్తుందండి. రిఫర్ చేయడం వలన. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఏఐ టూల్. ఇది వచ్చేసి ఒక ఏఐ టూల్. ఇప్పటిదాకా నేను చూపించిన కదా! ఏఐ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నామనేది. ఏఐ టూల్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏందని అంటే ఇక్కడ ఎర్నింగ్ విత్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ వాచింగ్ కమింగ్ సూన్. దిస్ ఈస్ దట్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ సూన్ గైస్. సో, అందుకని ఇక్కడ కమింగ్ సూన్ అని పెట్టిన. సో, ఈ విధంగా మనం ఏందంటే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది థాట్స్ ఆల్. బిజినెస్ ప్లాన్ థాట్స్ ఆల్. దీనికంటే ఎక్కువ మనం ఏం చెప్పలేం. సార్ Thank you, Srini garu. So very, very valuable information and very great personalities for you and learning more and more. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So నేను ఒకసారి ఓవరాల్ గా నేను రిపీట్ చేస్తాను. ఒక 1 minute ఇది క్లోజ్డ్. షూర్. సో మనం ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే మనం ఇందులో ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ సిటీ.com లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ గ్రేట్ రేపన్నాడు వాళ్ళు విల్ బి బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీడమ్. ఎలా ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీడమ్ అంటే ఈ రోజు మనకి చాలా మందికి ఏంటంటే మనము చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యి ఇది మనం ఇంట్రెస్టెడ్ గా చేస్తున్నాము. సో యూట్యూబ్ లో ఉన్నాము, సారీ జూమ్ లో మనం కీబోర్డ్ నేర్పిస్తున్నాం అనేసి అనుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ లార్జ్ ప్లాన్. అంటే ఇంత చిన్న ప్లాన్ కాదు ఇది. ముందు మనం దీంట్లో ఇంకా ముందు చాలా సాఫ్ట్వేర్లు రాబోతున్నాయి. మనం ఇది లెర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వే నుంచి తీసుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసేటువంటి 350 అనేది జస్ట్ నామినల్ మాత్రమే. ఆ నామినల్ ఫీ అనేది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంత
సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ కావచ్చు మీకు రాదు. ఇంకొకటి మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీ, యాజ్ ఏ బిజినెస్ పార్ట్నర్, XYZ ఇవన్నీ దేనికంటే సో ఆర్ లెర్నింగ్ ఎర్నింగ్. మీరు ఎర్నింగ్ కావాలంటే ఎల్ తీసేస్తే ఎర్నింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఎల్ని తీసేస్తే అంటే ఏమంటున్నారంటే లెర్నింగ్ లేకపోతే మీకు ఎర్నింగ్ లేదని చాలా గ్రేట్ వర్డ్ అనేది మన శ్రీని గారు ప్రజెంట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. అంటే ఇది నిజ జీవితంలో ఇది వాస్తవం. వాస్తవం కాదు, లెర్నింగ్ ఉండాలి అనే ఒక థాట్ ఆఫ్ మైండ్ తోనే సార్ చెప్పారు. నిజంగా చెప్పాలంటే మనకు లెర్నింగ్ ఉండాలి. మీరు ఏదైనా ఒక యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు, యాజ్ ఏ మీరు పార్ట్నర్ కావచ్చు, యాజ్ ఏ మీరు ఎంప్లాయ్ కావచ్చు, బిఫోర్ మీకు ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ లో మీకు లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లెర్నింగ్ ఉంటేనే మీకు అక్కడ ఎర్నింగ్ అనే అవకాశం ఇస్తారు. సో ఈ ఎర్నింగ్ అనే పాయింట్ ని మేము ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఈ రోజు మీరు నేర్చుకునేటువంటిది మీరు ఎంఎన్సీ కంపెనీ కావచ్చు, అదే మీకు బిజినెస్ పార్ట్నర్ కావచ్చు, మీకు అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది గ్యారంటీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఇందులో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? ఇట్స్ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకు, దేనికి? సో పర్వాలేదు, మనకు 350 పేజెస్ ఉన్నాం కదా, విందాము, ఇలాంటివి ఏదైనా చూద్దాము, ఉన్నాంలే అన్ని గ్రూప్ లో మనం కామన్ గా ఉన్నాం కదా, మనం రిప్లై చాలా వరకు 80% గ్రూప్ లో 90% గ్రూప్ లో మనము రియాక్ట్ అవ్వము. కానీ ఉండాలి, ఉన్నాము అని. కానీ ఏదో ఒక రోజు మీరు ఇందులో నేను యాక్టివ్ గా లేను అని ఫీల్ అయ్యే రోజు మీకు ముందు అంటే ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు మీరు కాదు, మీ తర్వాత ఎవరైతే దీన్ని యూజ్ చేయలేకపోయారో వాళ్ళు బాధపడే రోజు వస్తుంది గ్యారంటీగా. ఎందుకంటే మీరు ఉన్నందుకు చాలా గ్రేట్ పర్సన్. అందులో ఎందుకు మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే, మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే లర్నింగ్ పాయింట్స్ దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ చెప్పొచ్చు. పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి ఉంది, హౌస్ వైఫ్ నేర్చుకోవడానికి ఉంది, బిజినెస్ మ్యాన్ నేర్చుకోవడానికి ఉంది, అండ్ ఈవెన్ కామన్ పర్సన్ ఎవరైతే చిన్న ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళు కూడా దీంట్లో మనము ఎర్నింగ్ చేసుకున్నటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ చిన్న స్మాల్ థింగ్. సో అంటే చాలా పెద్ద విషయం. ఈ విషయాన్ని ఇంకా ముందుకు మనము తీసుకెళ్తాము. ఆ రోజు మీకు త్వరలోనే వస్తుంది. ఇది మనం ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే, ఇందులో ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను పెద్ద అని ఎందుకు లాగుతున్నానంటే ఇట్స్ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఒక కీబోర్డ్ లెర్నర్ నెంబర్ 1 కీబోర్డ్ లెర్నింగ్ మీరు సంపాదించవచ్చు. అంటే ఎలా అంటే, ఒక కీబోర్డ్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు ఎవ్రీ మంత్ 1000 రూపీస్ మీరు పే చేస్తే గానీ కీబోర్డ్ ని లాంచ్ చేయలేరు. అండ్ అలాగే మీ కీ పాయింట్స్ మీకు చెప్పలేరు. మనం 350 తోని నాట్ ఓన్లీ కీబోర్డ్ లెర్నింగ్, హియర్ ఇస్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎర్నింగ్, అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసే ఎర్నింగ్ ఉంది. తర్వాత మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసుకుంటే మీకు ఎర్నింగ్ ఉంది. తర్వాత మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని రిఫర్ చేస్తే అంటే మీకు రిఫరల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో మీకు సాఫ్ట్వేర్ ట్రైన్ ఉంది. అలాగే మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను, కీబోర్డ్ ఏదైతే మీరు ఇందాక నేర్చుకున్నారో, మీకు ఎవరికైనా కీబోర్డ్ లెర్నింగ్ ఎలా అంటే నోట్స్ కావాలనుకుంటే నన్ను అడగండి, నేను మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ సెషన్ లో వచ్చేసి కీబోర్డ్ అని ఎన్నిసార్లు మనం అనుకుంటున్నాం కదా, కీబోర్డ్ లో ఇంకా ఉంది సబ్జెక్ట్. ఇంకా సబ్జెక్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ మీరు సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వండి, తెలుసుకోండి. అలాగే ఇందులో ఇంకో ఫీచర్ కూడా మేము నెక్స్ట్ లాంచ్ చేయబోతున్నాము. ఆ లాంచింగ్ కి మేము స్పెషల్ గెస్ట్ ని కూడా అరేంజ్ చేయబోతున్నాము. దానికి మీరందరూ మీ ఎవరైతే జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి జాయిన్ చేసి ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఎవరైతే ఇంతవరకు 1 అవర్ స్పెండ్ చేసి వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అలాట్. థ్యాంక్ యూ ఓవర్ మై సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్
Yeah. Thank you so much, sir. Really, it is that a wonderful meeting for to all. So who are going to utilizing it? It is good. Okay, that's all. Thank you so much, guys. Yeah, you can drop off.